ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਾਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ। ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਦਤਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਦੇਂਦਿਆਂ ਟੋਟ ਨ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਵਿਆਪਤ ਹਰਕ ਸੋਗ ਵਿਸਥਾਰ। ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ। ਵਿਆਪਤ ਹਰਕ ਸੋਗ ਵਿਸਥਾਰ। ਵਿਆਪਤ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਅਵਤਾਰ। ਵਿਆਪਤ ਧਨ ਨਿਰਧਨ ਵੇਖ ਸੋਭਾ। ਮੂਲ ਵਿਆਧੀ ਵਿਆਪਸ ਲੋਭਾ। ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਸੰਤ ਜੀਵਹਿ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਵਿਆਪਤ ਅਹਾਂ ਬੁੱਧ ਕਾ ਮਾਤਾ। ਵਿਆਪਤ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ। ਵਿਆਪਤ ਹਸਤ ਘੋੜੇ ਅਰਬਸਤਾ। ਵਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ। ਵਿਆਪਤ ਭੂਮ ਰੰਕ ਹਰ ਰੰਗਾ। ਵਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣ ਸੰਗਾ। ਵਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਿਲ ਸੀਗਾਰ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਵਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ। ਵਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਪਾਸਾ। ਵਿਆਪਤ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਆਪਤ ਹੁਤਾਸਾ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤ। ਸਭ ਕਿਸ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਮਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਧੂਰ ਸੰਤ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਧੂਰ ਸੰਤ ਪਾਈ। ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਮਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਚਵਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਆਖੇ। ਜਾਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ। ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ
संगत गज के फतेह बुलाउणा करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी गौड़ी राग के अंदर महला पंजवा पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी शहीदां दे सरताज बाणी दे बोयत बाणी द्वारा 181 अंग ते संगतां नूं उपदेश बख्श कर रहे हैं कि सिख संगतां ने बेनती की गुरु अर्जन देव महाराज जी के पास कि सतगुरु जी माया किस प्रकार व्याप रही है। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने यह पावन शब्द उच्चारण किया जब सिखा ने बेनती की कि सतगुरु जी माया किस प्रकार व्याप रही है इस संसार विच इस जीवां विच। तां सतगुरु जी ने यह पावन शब्द उच्चारण किया। महाराज जी कहन लगे माया व्यापत बहु प्रकारी कि हे अधिकारी सिखो सारे जीवां दे ताई माया बहु प्रकारी बहु प्रकार बहुत तरीक़ियां करके व्यापत हो रही है। माया व्यापत बहु प्रकारी। गुरु अर्जन देव महाराज जी सिख संगतां नूं उपदेश बख्शिश कर लगे कहन लगे हे अधिकारी सिखो सारे जीवां दे ताई माया बहुत तरीक़ियां करके व्याप रही है पर संत जीव हे प्रभ ओट तुम्हारी। पर हे प्रभु हे परमेश्वर एक तुहाडी ओट तुहाडी टेक दे आसरे ही संत भगत जिउंदे हन कि उन्हां ते माया का प्रभाव नहीं पैंदा। संसारी जीवां ते बहुत तरीक़िਆਂ नाल यह व्याप रही है प्रभाव पा रही है। भगत जी ने भी जो माया आई सी छलण वास्ते नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी संतां की बैरन तीन लोक को प्यारी कि इस संसार में प्यारी है पर जो संत जन हैं उस परमेश्वर दे भगत हैं वो परमेश्वर दे आसरे जाउंदे हैं। इसे करके परमेश्वर की ओट होने करके उन्हां ते माया का प्रभाव नहीं पैंदा। अगे महाराज जी समझा रहे हैं व्यापत हरख सोग विस्तार। व्यापत का अर्थ है व्याप रही है माया कि यह माया किसी नूं हरख खुशी रूप हो के व्याप रही है अते किसी नूं सोग चिंता रूप हो के विस्तार हो रहा है माया का फैली हुई है माया। व्यापत हरख सोग विस्तार यह माया किसी नूं हरख खुशी रूप हो के व्याप रही है अते किसी नूं सोग विस्तार सोग चिंता रूप हो के फैली हुई है। व्यापत सुरग नरक अवतार किसी नूं सुरग स्वर्ग रूप हो के व्याप रही है। जिमें इंद्र स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते बड़े यत्न करता सी ते उसनूं सुरगां की प्राप्ति होने करके माया व्यापी उसते व्यापत सुरग नरक अवतार किसी नूं सुरग स्वर्ग रूप हो के व्याप रही है। जिवें इंद्र स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते बड़े यत्न करता सी किसी नूं नरकां विच अवतार हुंदा जन्म धारण रूप व्याप रही है। व्यापत धन निर्धन पेख शोभा किसी नूं धन धनी रूप हो के व्याप रही है यह माया। किसी नूं निर्धन रूप हो के कंगाल रूप हो के व्याप रही है अते किसी नूं शोभा रूप हो के व्याप रही है।
ਧਨ ਖਰਚ ਖਰਚ ਕੇ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਧਨ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਚ ਖਰਚ ਕੇ ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਭਾ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਏ ਵੇਖੀਦੇ ਹਨ, ਮੂਲ ਵਿਆਧੀ ਵਿਆਪਸ ਲੋਭਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਆਧੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਲੋਭ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਵਿਆਪਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਹੁੰਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀਵੇ ਪ੍ਰਭ ਓਟ ਤੁਮਾਰੀ ਰਹਾਉ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤੁਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਆਪਤ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਾ ਮਾਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਸਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਾ ਮਾਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਮਸਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਸੰਗ ਰਾਤਾ। ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਤਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਹਸਤ ਘੋੜੇ ਅਰ ਬਸਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਤ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਸਤਾ ਬਸਤਰ ਰੂਪ ਬਸਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਰੂਪ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਰੂਪ ਜੋਬਨ ਮਦ ਮਸਤਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਭਾਵ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਦ ਹੁੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਣ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਭੂਮ ਰੰਕ ਅਰ ਰੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਮ ਹੁੰਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਦਿਕ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਅਰ ਰੰਗਾ, ਰੰਕ ਕੰਗਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਭੂਮ ਰੰਕ ਅਰ ਰੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਮ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੰਗਾ ਦੌਲਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਗੀਤ ਨਾਦ ਸੁਣ ਸੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਵਈਆਂ ਦੇ ਗਾਉਣੇ ਗਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਜੇ ਸੁਰੰਗੀ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੋਹਤ ਹੋ ਜਾਣ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਸੇਜ ਮਹਿਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਜ ਸਜਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਸਜਾਉਣ ਰੂਪੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਭੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਦੂਤ ਵਿਆਪਤ ਅੰਧਿਆਰ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਤ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਮੀਕਾਈਲ, ਇਸਰਾਈਲ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੋ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਫਾਸਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਫਾਹੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਫਾਸੀ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵ 'ਤੇ। ਵਿਆਪਤ ਗ੍ਰਸਤ, ਵਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ, ਜੋ ਗ੍ਰਸਤ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਗ੍ਰਸਤ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਪਤ ਉਦਾਸਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸਾ ਤਿਆਗ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਦਾਸੀ ਜੋ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿਆਪਤ ਇਹ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਕਰਤੱਵ ਰੂਪ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਪਾਰ ਰੂਪ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ, ਸਭ ਕਿਸ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਰੱਤੇ ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਿਸ ਵਿਆਪਤ ਬਿਨ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਤ। ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੰਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੀ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਹਰ ਰਾਏ। ਭਾਈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਨ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਏ। ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਉਮੈ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬੰਧਨ ਰਾਜਾ ਸਰੂਪ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪ ਸਕਦੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਧੁਰ ਸੰਤ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਟ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਈ ਮਾਂ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਸਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਇਹ
नेड़े नहीं आ सकती, जो सब दी ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਨੈਣ ਹੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦਿਸ਼ਟ ਬਕਾਰ, ਸਰਾਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੈ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਬਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ ਰਹਾਉ, ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੇ ਰਸ ਮਾਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਤੀ, ਮੂਸਨ ਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ, ਸੋਨੇ ਡੱਗਰ ਬਚੇ ਠਗ ਹਾਰੇ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਗਰਭ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਟ ਬਸ ਹੋਤੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣ, ਸੰਤਨ ਧੂਰ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਸਾਬਤ ਪੂੰਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਗੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਜੋ ਜਾਗੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਸਾਬਤ ਧਨ ਮਾਲ, ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਆਰੇਰੀ ਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਯਥਾਰਥ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਸਾਬਤ ਬਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ। ਕਿ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਤ ਰਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਬਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ
ਸਾਬਤ ਯਥਾਰਥ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਯਥਾਰਥ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਜਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਯਥਾਰਥ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੀਵ ਸੁੱਤਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੈਨਹੁ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਨਹੁ ਨੀਂਦ ਪਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਪਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਜੋ ਪਰ ਪਰਾਇਆ ਧਨ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਨਹੁ ਨੀਂਦ, ਇਹ ਨੈਨਹੁ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਰਾਵਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਨ, ਕਿ ਕੰਨ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਸ਼ਰਾਵਣ ਕੰਨ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੈ ਸਾਧ, ਕਿ ਰਸਨਾ ਜੀਵ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੋਈ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠੈ ਸਾਧ, ਕਿ ਰਸਨਾ ਜੀਭਾ ਮਿੱਠੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਚਰਜਤਾ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਹੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਜੀਭ, ਨੱਕ, ਮਨ ਆਦਿ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾਨੰਦ ਰੂਪੀ ਸਾਬਤ ਯਥਾਰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਵਸਤੂ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੈ ਰਸ ਮਾਤੀ, ਸਾਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੈ ਰਸ ਮਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਗਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਗਲ ਸਹੇਲੀ ਆਪਣੈ ਰਸ ਮਾਤੀ। ਇਹ ਸਾਗਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਜਾਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿ ਵਿਪਰਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਆਦਿਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਵ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੂਸਨਹਾਰ ਪੰਚ ਬਟਵਾਰੇ। ਮੂਸਨਹਾਰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਮੂਸਣਹਾਰ ਕਿਹਾ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਡਾਕੂ ਧਾੜਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਰਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੇ ਨਗਰ ਪਰੇ ਠਗਵਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹਨ ਪਰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਜੀਵ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਧਾੜਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਗਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪ ਠਗਵਾਰੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਾਮ ਆਦਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਪ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਈ ਮਾਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਤ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪੀ ਭਰਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਠੱਗ ਹਨ। ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਹੋਏ ਰਹਤੇ। ਦਰਬ ਹੁੰਦਾ ਧਨ, ਧਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ
साध संग हुए दुष्ट वत्स होते। महाराज जी कहन लगे ये जिहड़े विकार हन 5 प्रकार दे, ये इस तरीके नाल बस आउंदे हन। साध संग हुए दुष्ट वस होते। हे भाई सिर्फ ओह काम आदਿਕ दुष्ट बैरी साध संग सत संगत विच मिल के भजन सिमरन करन नाल ही बस हुंदे हन, अधीन हुंदे हन। कर किरपा मोहे सारंग पाण। हे सारंग नामे धनुख नूं धारण वाले परमेश्वर, जिवें सारंग हुंदा बबीहा सवांती बूंद नूं चाहुंदा है, इवें श्रेष्ठताई शांति देण वाले परमेश्वर मेरे ते भी मेहर दी दृष्टि करो। संतन धूर सर्ब निधान, कि मेरे ते भी कृपा करो, मैनू संतन साध संगत संतां महापुरखां दी चरण धूड़ी देना करो। क्योंकि इस विच ही सर्ब निधान, इस विच ही सर्ब सारे खजाने हन, कि मैनू साध संगत दी चरण धूड़ी देना करो। साबत पूंजी सतगुर संग, हे भाई जिन्हां ने सतगुरां नूं अपने संग हुंदा नाल जाणिया है, जिन्हां ने सतगुरां नूं अपने संग अपने नाल जाणिया है, उन्हां दी सुख गुणा रूपी सुख पूंजी कायम रहिंदी है, पूरी रहिंदी है। नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। सतगुरु जी कथन करते हैं गुरु अर्जन देव महाराज जी कि जिन्हां दे पार ब्रह्म परमेश्वर दे प्रेम विच चित्त जाग पए हन, ਉਹੀ जागदे हन, बाकी तां सारी सृष्टि सुत्ती पई है। नानक जागै पार ब्रह्म कै रंग। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी कथन करते हैं कि जिन्हां दे परमेश्वर दे प्रेम रंग विच चित्त जागे हुए हैं, ਉਹੀ जागदे हैं, बाकी तां सारी सृष्टि सुत्ती पई है। जो जागै जिस प्रभ किरपाल, सो जागै, सो ਉਹੀ जागदा है जिन्हां ते परमेश्वर आप दयालु हुंदा है, किरपा करदा है। सो जागै जिस प्रभ किरपाल, के सो ਉਹੀ जागदा है जिन्हां ते परमेश्वर आप दयालु हुंदा है, किरपा करदा है। ਇਹ पूंजी साबत धन माल, जिन्हां कोल सरदा रूपी पूंजी है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮੰਨਣ ਰੂਪੀ ਸੰਪਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਉਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਬਤ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨ ਸਾਬਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਰੋਕੜੀ ਸਾਬਤ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਾਉ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹਾਉ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਰਹਾਉ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਗਵਾਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਕੈ ਬਸ ਖਾਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾਂ ਕੈ ਬਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ, ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਸ ਹੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ ਬਾਣੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
इस तो रखिया करो। उस समय सतगुरु गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी ने यह पावन शब्द उच्चारण किया सी कि जां कै बस खान सुल्तान। कहन लगे, हे सिखो, जिस वाहिगुरु दे बस विच खान मुसलमानां दे सरदार ਅਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਨ ਆਦਿਕ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇੰਦਰੇ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਨ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂ ਕੈ ਬਸ ਹੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਸ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਗਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ। ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਵਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਹੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰਜ ਤੁਮਾਰੇ ਦੇ ਨਿਵਾਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਰਹਾਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਜਾਂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਰੂਪੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਰੂਪੀ, ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਦਰਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਸਗਲ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਜਨ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਗਲ ਵਿਆਪਤ ਪੂਰਨ ਧਨੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਿਆਪਤ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਘਟ ਘਟ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸਾਰੇ ਘਟ ਘਟ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਭੁਜ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਰੂਪ ਸੋਭਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁੱਖ ਡੇਰਾ ਢਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪ ਡੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਿਛ ਨਾ ਕਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਿਛੂ ਨਾ ਕਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਰਾਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਹੋਤ ਸੂਕੇ ਹਰੇ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਸਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਨਿਸਰਦਕ ਪੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਰੂਪੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੁਣਾ ਮੁਦਤਾ ਮੈਤਰੀ ਅਪੇਖਿਆ ਰੂਪੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਡੂਬਤ ਪਾਹਨ ਤਰੇ।
जिस सिमरत डोबत पाहन तरे, जिस वाहिगुरू का सिमरन करन करके पाहन पत्थरां नालों भी कठोर चित वाले, पाहन पत्थर वांगू पापां करके भारी हो के संसार समुंदर विच डुबदे होए भी तर गए हैं। नाम की बरकत नाल प्रतख भी पत्थर पानी विच तरे, जैसा त्रेते का इतिहास है जदों राम जी ने समुंदर ते पुल बन्निया सी, नाम दे आसरे पत्थर तरे तां पुल बन्निया गया सी। संत सभा को सदा जयकार, संत सभा को सदा जयकार। भजन सिमरन करन वाली संत जना की इकत्तरता नूं हमेशा ही जयकार है, नमस्कार है। हर हर नाम जन प्राण आधार, हर हर हरि परमेश्वर का नाम भगत जना दे प्राणा का सुआसां का आसरा रूप है। कहो नानक मेरी सुनी अरदास। सतगुरु जी कथन करते हैं कि मेरी वाहिगुरू ने अरदास बेनती सुनी है। संत प्रसाद मोको नाम निवास, संत प्रसाद मोको नाम निवास। संत शांत आत्मा श्री गुरु रामदास महाराज जी की किरपा सदका मेरे हिरदे विच अमृत नाम का निवास, अमृत नाम का वासा होया है। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी कथन करते हैं कि मेरी वाहिगुरू ने अरदास बेनती सुनी है कि शांत आत्मा श्री गुरु रामदास साहिब जी की किरपा सदका मेरे हिरदे विच अमृत नाम का वासा होया है। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्नि निवारी, सतगुर दर्शन अग्नि निवारी। सतगुरु साहिब जी के दर्शन दीदार करके तृष्णा माया दे मोह रूपी क्रोध रूपी अग्नि निवृत्त हो जाती है। सतगुरु जी के दर्शन दीदारे करके जेड़ी माया की तृष्णा है, मोह है ते क्रोध है, वह अग्नि निवारी के अग्नि वह निवृत्त हो जाती है। प्रतख अग्नि भी निवृत्त हो जाती है अते अग कुछ नहीं साड़ सकती। जैसा कि भाई संगतिया जी की साखी आउंदी है, जिमें भाई संगतिया जी नूं अग साड़ नहीं सी सकी। जिस वेले श्री गुरु नानक देव महाराज जी जीवां दी कल्याण करते हुए अचल बटाले पहुँचे, जिथे शिवरात्रि का मेला लग्या होया सी ते सिद्ध लोग अपनियां करामातां दिखा के लोगों तो अपनी वडियाई करवा रहे सन। अचल बटाले दे अंदर सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी उत्थे जाके बैठ गए। सिद्धां ने बहुत शक्तियां दिखाइयां गुरु नानक देव महाराज जी नूं, हनेरी चलाई, कई तरह के रूप बन के गुरु जी नूं डराउणा चाहया। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने तां की डरना सी, सगों इन्हां दियां सारियां शक्तियां भी खिंच लईयां गुरु नानक देव महाराज जी ने सिद्धां दियां। सारे सिद्ध निम्मों झूणे जिहे हो के बैठ गए। जदों शक्तियां ना रहीआं, उत्थे भाई जित्ता भी सरोवर दे पानी उत्ते चादर विछा के बैठा सी ते जो हनेरी चलण करके पंछी मरे सन, उन्हां नूं हत्थ नाल फड़ के भाई जित्ता जिउंदे करके उतां नूं उड़ाई जा रहा सी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज जी ने पूछया कि यह कौन है? तां सिद्ध कहन लगे कि आप जी का सिख है, यह जो अजिता है यह आप जी का सिख है महाराज। तां सतगुरु जी ने
उस भाई अजिते नूं कोल बुला के उसकी सारी शक्ति खिंच ली। भाई अजिता जी सीधा वांग खाली हो के उत्थे बैठ गया। उस वेले एक मिस्त्री सिख आया। बैठिया कोले सिद्ध बैठे सन, भाई अजिता बैठा सी ते गुरु नानक देव जी के कोल एक मिस्त्री सिख आया, जिस दे नाल उसका एक कोई 12 वरे का पुत्र भी सी। उसने आके सतगुरां दे चरनां ते नमस्कार कीती, बेनती करके कहा कि महाराज मेरे पुत्र नूं आप जी अपनी भेटा रख लो, क्योंकि मैं संगत विच अरदास कीती हुई है। मेरे घर कोई लड़का जिउंदा नहीं रहिंदा सी। मैं बहुत सारे पीर फकीर सिद्ध आदਿਕ दी पूजा की, पर फिर भी मेरे पुत्र जिउंदे ना रह सके। जिस वेले मैं आप जी की वडियाई सुनी, गुरु नानक देव महाराज जी के अगे बेनतियां करता है, तां संगत विच अरदास कीती कि हे महाराज जेकर मेरा पुत्र जिउंदा रह गया तां आप जी की भेंट चढ़ा दिआंगा। हुण इस नूं आप जी प्रवान करो, यह मेरा पुत्र तुहाडी भेंट वास्ते है। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਲਕ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਲਕ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਮੰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤੀਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ऐसी किरपा हुई कि अग एक रोम तक भी साड़ नहीं सकी। जैसा कि सवा जाम बैठियो जाव रहियो, सावहन देख अचार्ज उर लहियो, पारम प्रसाद भये खुन खानी, करन किरतार्थ उचरी बानी। गुरु नानक प्रकाश दे विच है ये। पर इस प्रकार सवा पहर तक अग दे विच बैठा रहा। फिर गुरु जी ने बाहर बुलाया ते कहा, जो तेरी इच्छा है मंगना कर, ओहो ही असी देवांगे। श्री गुर कहे जाच को जाची, देवो सो आर बिलम नाही। तां भाई संगतिया ने कहा कि महाराज आप जी इन्हां सिद्धां तों ਅਤੇ ਅਜਿੱਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅਜਿੱਤੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ हे बालक तू धन है जिसने सानू गुरु साहिब जी तो बख्शा के ये शक्तियाँ सानू मुड़ दवा दित्तियां हन। भाव सतगुरु जी के दर्शन करन करके अते वचन मन के ओह बालक अग विच बैठा सी ते अग उसनों कुछ भी ना कर सकी। अजिते नूं भी समझाया कि करामात नहीं दिखाउणी। अजिते ने माफ़ी मंगी। महाराज जी ने समझाउणा कीता है कि सतगुर दर्शन अगन निवारी। सतगुरु साहिब जी के दर्शन दीदार करके तृष्णा माया ते मोह रूपी क्रोध रूपी अग्नि निवृत्त हो जाती है। जैसे बालक दी हो गई सी, अग्नि विच निवृत्त हो जाती है। अग फिर साड़ नहीं सकती। समा हो चुका है। इस शब्द की विचार कल नूं होएगी। गुरबाणी पढ़द्या तो
ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਓ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਓ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।